कटक जिला आठगड़ अंचल साधु मौसा बयस 65 वर्ष पूरी 66 वर्ष हेलाणी। गोटे पुओ आउ गोटे झील। झीलटी बाहा स्वामी सह बेंगलोर रे रहुछि। पुओ बोही दुई जण जाक सरकारी चाकरिया। पुओ भुवनेश्वर रे रुहे एवं बहु गाँ पाख स्कूल रे मास्टरानी चाकरी करे। नातीटी भी सही स्कूल रे तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़ुछि। स्त्री 4 वर्ष हेब हाथ छाड़ी आर पारी को चली गलानी। स्कूल फेरिले नाती टोका सह टिकिए समय काटी दियंती साधु मौसा। बाकी समय से जगा कालिया हेउथांती साधु मौसा। बहुत परिश्रम करी मुंड झाल तुंडे मारी पिला दुईटी को मनीष कर साधु मौसा। स्त्री गला परे दुकान को आउ जाऊ नाहांती साधु मौसा। घरे बसी खाउछि। पुओ बहुत सरकारी चाकरिया। साधु मौसार आउ कौन भी दुख। पुओ मासकु थरे किंबा 2 थर घर को आसे। सेतेबेले साधु मौसा कथा टिके बुझी दिए। बहुत सकाळ 10टार स्कूल को जिबे जे संध्या 5टारे घर को आसीबे। पुणी सांग को संध्या बेले ट्यूशन। केतेबेले इच्छा हेले रोषेई करंती तो केतेबेले इच्छा हेले माँ पुओ 2 जण बाहर जाई खाई दियंती। बुढ़ा शशुरटा खाइले केते न खाइले केते बोर किछि फरक पड़ेनी। हठात दिने संध्या बेले साधु मौसा को प्रबल भोक हैला। कौन करिवो? शेषरे जाए बोहू को कहला, बोहू कौन मोते जोड़े खाइबा को देदेले खाई दियंती। प्रबल भोक लगुच। बोहू कहले, देखुच तो मु एबे ट्यूशन सारी आसुची, टिके रेस्ट करने को दियो। 10टा बाजिले रोषेई करी 11टा हेले खाइब। साधु मौसा कौन कहब किछि भाभी पर न थाए। समय तो एबे 8:30 होइछि। केतेबेले जे 11टा हेबो मु खाइबी। भोकरे आउ संभाली पारु न थाए साधु मौसा। मने मने भाबु थाए, पुओ को एते कष्ट करी पाठ पढ़ाई मनीष कली, बोहू हाथ परसा टिके खाइबी बोली। स्त्रीटा भी हाथ छाड़ी आर पारी को चलीगला। बुढ़ा बयस रे मु एबे कौन करिबी या भाबु थाए साधु मौसा। शेषरे बोहू को कहला, बोहू कौन किछि अलगा अछि देउना खाई देइथांती। बोहू कहूछि, मोते विरक्त करंतुनी। जदि तुमको एते भोक लागुची निजे रोषेई करी खाई दियो। मु एबे किछि देई परिबिनी। सदाबेले एभली बोहूर व्यवहार देखि साधु मौसा मन दुख करुथाए। कौन बा करि परिबो। नाती टोका को देखी तांको पेट पूरी जाए। ताहा सह टिके समय बिताई देले साधु मौसार पेट पूरी जाए। बोहू पाखरु साधु मौसा निज खट को चली आसी पानी ग्लासटे पी खटेरे पड़ी थाए। मने मने खाली कालिया को गाली देउथाए। कौन रे कालिया, मु पाप करिथिली जे शेष समय मोते एते कष्ट देउछु। जदि एते कष्ट देबार अछि ताल तो पाख को नहीं जा रे कालिया। सेही स्वर्गद्वार रे पोड़ी होई तो पाख को पळाइबी। सेही राति रे सेमिति साधु मौसा उपास रे सोइला सिना। बोहू आसी टिके डाकिलानी, बापा आस टिके खाई देबो बोली। राति सारा साधु मौसा को भोकरे निद हेउ न थाए। भोर 4टारू उठी गाधोई पड़िला साधु मौसा। लुगा दिखंड बैग रे धरी बाहरी पड़िला श्रीक्षेत्र पुरी को। से कालिया पाखक मने मने भाबु थाए, कुआड़े किछि नहले बड़दाण्डरे बसी भिक मागिबी। जहाँ पैसा हेबो सेतिकिरे खाइबी। एमिति भाबी भाबी पाखरे थिबा 500 टंका को धरी बाहरी पड़िला साधु मौसा सेही जगा कालिया पाखक। दिन सारा मंदिर भितरे एवं आनंद बजार रहिबा परे संध्या बेले संध्या दर्शन सारी बाहरी पड़िला समुद्र कूल आड़क। समुद्र कूल टिके बसी सारिबा परे स्वर्गद्वार निकटरे जाई पहुँचला साधु मौसा। सेठारे पोड़ा जाउथिबा मर शरीर को देखी साधु मौसा मन मन भाबु थाए, रे कालिया केउ दिन तो पाखक मोते नहीं जीवु। मु एमिति पोड़ा होई तो पाखक पळाइबी रे। एमिति कहूथाए सिना साधु मौसा। पिला मानक कथा भाबी भाबी भो भो होई कांदु थाए। सेठी बसिबा भितरे केतेबेले जे राति 9टा बाजी गलानी साधु मौसा किछि जानी पारु न थाए। एमितिरे भोक भी टिकिए लागिलानी। जहाँ आनंद बजार रे खाइथिला सेतेबेलु आउ किछि खाई न थाए साधु मौसा। घरु सिना अभिमान करी पुरी चली आसीची, कोठी रहिबो कौन खाइबो से सबु कथा खाली भाबु थाए साधु मौसा। चली चली आसला बेले एक छोटिया होटेल पाखरे रहिला साधु मौसा। भाबिला एठी जाई किछि टिके खाई देबी बोली। होटेल भीतर को जाई हाथ धोई खाइबा पाई बसला साधु मौसा। होटेल वाला परिसीबा पूर्वरु साधु मौसार नजर पड़ला तार ब्याग उपरे। पैसा मुनाटा कुआडे गला।
500 ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରୁ ଆସିଥିଲି। ବସ୍ ଭଡ଼ା ଯାଇ ବାକି ଯାହା ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଖାଇଥିଲା ସେ, ବାକି ପଇସା ସବୁ ମୁଣାରେ ରହିଥିଲା। ପଇସା ମୁଣାଟା ନଥିବା ଜାଣି ସାଧୁ ମଉସା ଆଉ ହୋଟେଲରେ ନ ଖାଇ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, କାହାକୁ ମାଗିବି, କିଏ ଦେବ ଖାଇବାକୁ? ଅଚିହ୍ନା ସହର, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବି କେମିତି? ଭିକ ମାଗିବାକୁ ସିନା ଚାଲି ଆସିଲି, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିପାରିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସାଧୁ ମଉସା। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଏହାପରେ ଭାବିଲା, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ କଥା କହିବି, କାଳେ କାହା ମନରେ ଦୟା ହେବ, କିଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଆଜି ରାତିଟା ଖାଇଦେଇ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ ସାଧୁ ମଉସା। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ସାଧୁ ମଉସା, କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଯଦି କେହି ବସ୍ ଭଡ଼ାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ସାଧୁ ମଉସା। ଶେଷରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ନିଜ ଗାମୁଛା ପକାଇ ତଳେ ଶୋଇଲା। ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳିଆକୁ ଡାକୁଥାଏ ମନେ ମନେ। ବୋହୂ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ବୋଲି ତୋର ଦୁଆରକୁ ଆସିଥିଲି ରେ କାଳିଆ। ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସି ଭୋକରେ ଶୋଇଛି। କି ଲାଭ ତୋର ପତିତ ପାବନ ବାନ ଉଡ଼ାଇ? ତୁ ବି ଆଜି ମୋତେ ଉପାସରେ ରଖିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁରେ କାଳିଆ, ଆଉ କେବେ ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି କେତେ କଥା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥାଏ ସାଧୁ ମଉସା। ଏମିତିରେ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସାଧୁ ମଉସା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସି ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଥାଏ। ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୋ ନାଁ ମୋହନ। ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି। ବହୁତ ସମୟ ହେବ ଦେଖିଲିଣି ତୁମେ ଆକୁ ତାକୁ ହାତ ପତାଉଥିଲ। କ'ଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲ? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ସାଧୁ ମଉସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ରେ ପୁଅ, ମୋ ପଇସା ମୁଣାଟା ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ରାଗିକି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ପୁରୀ ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକି ସେ କାଳିଆଟା ଅନାଏ ନାହିଁ। କପଟିଆ ଖାଲି କପଟ କରିବା ଜାଣିଛି। ଏମିତି କହି କହି ସାଧୁ ମଉସା କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ମଉସା, ଏବେ ତୁନି ହୁଅ। ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି, ବସିଲ, ଟିକେ ଖାଇଦେବ। ଏତିକି କହି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସାଧୁ ମଉସା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯୁବକ ଜଣକ ବସିବା କ୍ଷଣି ମହକି ଉଠୁଥିଲା ସେ ଜାଗା। ସାଧୁ ମଉସା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏ କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟାଗରୁ 4ଟି କୋଡ଼ୁଆ ବାହାର କରି ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମଉସା ନିଅ, ଏବେ ଖାଇଦିଅ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ସବୁତକ ଅଭଡ଼ା ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଆ ଅଛି? ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କାଲି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ତୁମେ ଏବେ ଖାଇଦିଅ। ସାଧୁ ମଉସା କହିଲେ, ତୁ ତ ମୋତେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, କାଲିକି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଯୁବକ ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଘର ତ ଏ ପାଖରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇ ନେବିନି? ତୁମେ ଏବେ ଭୋକିଲା ଅଛ, ତୁମେ ଏବେ ଖାଇନିଅ। ସାଧୁ ମଉସା ବଲ ବଲ କରି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କଥାକୁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅମୃତ ଝରି ଆସୁଛି। କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସାଧୁ ମଉସାର ଅଧା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଅଭଡ଼ାରୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ସବୁ ଶ୍ରୀହରଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି କେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ସାଧୁ ମଉସା ଭାବୁଥାଏ, ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ପରେ ଆସି ହେଲାଣି। ଅଭଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଗରମ ଅଛି? ସାଧୁ ମଉସା ପଚାରିଲେ, ପୁଅରେ, ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ଅଭଡ଼ା ଗରମ କେମିତି ଅଛି? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭୋଗ। ଜଣେ ପୂଜାରୀ ମୋତେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ନଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗରମ ଥିବ। ସାଧୁ ମଉସା ଟିକେ ଖାଇସାରିବା ପରେ
ପେଟ ତାଙ୍କର ପୁରିଗଲା। ସାଧୁ ମଉସା କୁହନ୍ତି, ପୁଅ ତୁ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ତୁମେ କାଲି ତୁମ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏ ବଳକା ଅଭଡ଼ାକୁ ରଖିଦିଅ, ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା କୁହନ୍ତି, ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ମୋ ପଇସା ମୁଣା ତ ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାଃ କି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ! ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ସଟେ ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପାଇଛି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏଠି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲିଣି, କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା କାହାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ପର୍ସଟିକୁ ମାଲିକ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବି। ଭଲ ହେଲା ମଉସା, ପର୍ସଟିକୁ ତୁମେ ରଖ, ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା କୁହନ୍ତି, ନା ନା, ଏ ପର୍ସଟି ଅନ୍ୟ କାହାର, ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଛି, କେହି ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହାର ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତୁମେ ତୁମର ମୁଣାକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏ ପଇସା ରଖ। ବହୁତ ମନା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସାଧୁ ମଉସା ପର୍ସଟିକୁ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମଉସା ତୁମେ କ'ଣ ରାଗିକି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲ? କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା ତାର କଥା ସବୁ କହିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ସେ ଜଗା କାଳିଆ ଅଛି ପରା। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ମଉସାକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ମଉସା ତମେ ଏଠି ଶୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଯୁବକ ଜଣକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଯୁବକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁ ମଉସା ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସରେ ବସି ପୁଅ ପାଖକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ। ପୁଅକୁ ସାଧୁ ମଉସା ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ପୁଅ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇକରି ଗଲେ। ଏବେ ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ମଉସା ସେହି ରାତ୍ରିର କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ତୁ ହଟିଆ ଠାକୁର, ତୁ ପରା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କର ଠାକୁର। ସତରେ କାଳିଆ ତୋ କରୁଣା ଅପାର। ଆଉ ଆଜି ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି କହିଲା ବେଳେ ସାଧୁ ମଉସା ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।